Good morning, student. Today, social class, we will learn about the Unit 3 lesson Panchayat. Past class, we learned Dandora announcement. What did he say? A special Grama Sabha meeting will be held on the occasion of Independence Day. Yes, all the villagers are requested to participate. Okay, this lesson is dialogue based, convey the information. Who are involved அப்படின்னா Inian and his father. Inian hear the Dandora announcement to clarify his father. So ask the few questions. First one, Dad, what did the Dandora announcer say? The daddy clarified the Inian doubts. He announced that a special Grama Sabha meeting would be held on the occasion of Independence Day. Inian, the one more question asked, what did Grama Sabha meeting? What will they do in the meeting? Dad answering, people of our village gather together and discuss about the role of the Panchayat board. Inian, understand. What did Panchayat board, Dad? A village panchayat is the root of Panchayat Raj system. It provides the basic facilities for the village people. 73rd the Constitutional Amendment Act, the silent futures is the three-tier Panchayat Raj. What are they? Village level, block level, district level. How many Panchayat are there in Tamil Nadu? There are 12,620 Grama Panchayat in Tamil Nadu. Who are the members of village Panchayat? There is a president, head of the Panchayat, and a vice presidents along with a ward members 6 to 15. How the Panchayat members are selected? Village people select the presidents and members through the election. There is a one electing every 5 years. Okay. The Grama Swaraj, these terms was first introduced by Mahatma Gandhi. இது வரைக்கும் நம்ம பாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம். ஓகேவா? ஓகே, இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, is a traditional method of election. Look at this picture, pot and palm leaf. This method is Kudavolai election. Village people gather and write the names of preferred the candidates in a palm leaves and kept in a mud pot called kudam. The candidate having a maximum number of the leaves would be elected. இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த பாம் லீஃப் இருக்குல்லையே, பனை ஓலை, அதில் யாரெல்லாம் அங்கே லீடர்ஷிப்பில் தேர்ந்தெடுக்க போகிறாங்களோ அவங்க நேம் எழுதி போட்டிருப்பாங்க. மேக்ஸிமம் யாரோட நேம் வருதோ, பீப்புளோடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் யாரோட நேம் அதிகமாக மேக்ஸிமம் வருதோ அவங்கள தான் என்ன பண்ணுவாங்க, எலெக்ட் பண்ணுவாங்க, தேர்ந்தெடுப்பாங்க. ஓகேவா? இந்த மெத்தடு எப்போ இருந்து பின்பற்றப்படுது, ஃபாலோ பண்ணப்படுது அப்படின்னா, பாருங்கள், லெட்டர்ஸ் நோட்டில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். த உத்திரமேரு இன்ஸ்கிரிப்ஷன் இன் காஞ்சிபுரம் indicate that Chola kingdom followed the Kudavolai method to elect candidates for village administration. கிராமங்களை நிர்வகிக்கிறதுக்கு சோழர் காலம், அதாவது மன்னர் காலத்திலேயே இந்த குடவோலை மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது நம்மளுடைய கல்வெட்டில் கிடச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு உதாரணமாக இருக்குது. ஓகேவா? ஓகே, அப்போ எவ்வளவு நேர்மையான முறையில்
அந்த ஆட்சி நடந்திருக்குதுன்றதுக்கு இதுதான் ஒரு எடுத்துக்காட்டு. இனியன். Dad, what are the duties of these members? Dad, their duties is to provide the basic needs of the villagers. The obligatory functions of the panchayat are: first one, providing the electricity and maintaining the street lights. Second, construction and maintenance of village wells. Third, providing drinking water. Fourth, constructing roads and maintaining them. Fifth, setting up sewage channels. Sixth one, constructing the small bridges. Seventh one, repairing primary school buildings. Last one, providing sanitation facilities. இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே யார் நடத்துகிறா? இதுதான் பஞ்சாயத்தோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸாக இருக்குது. இந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாமே இதை வழி நடத்துகிறாங்க. ஆப்ளிகேட்டரிங் இதெல்லாம் வந்து பேசிக்கான ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகேவா? நம்முடைய ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே, எலக்ட்ரிசிட்டியாக இருக்கட்டும், ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸாக இருக்கட்டும், நம்மளுடைய வில்லேஜ் வெல்ஸ், ட்ரிங்கிங் வாட்டர், ரோட் ஃபெசிலிட்டிஸ், பிரிட்ஜு தேவை, ஸ்கூலுக்கு போகணும் அல்லது பஸ்ஸுங்கள் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ்க்கு தேவை, ஸ்கூல் பில்டிங்ஸ், சானிடேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ், இந்த எல்லாத்தையுமே இந்த வார்டு மெம்பர்ஸ், பஞ்சாயத்து லீடர்ஸ், வைஸ் பிரசிடென்ட்ஸ் இவங்க எல்லாருமே நம்மளுக்கு என்ன செய்கிறாங்க? அவங்களுடைய டியூட்டிஸை செய்கிறாங்க. ஓகேவா? இனியன். ஓ, they are doing so much work, but to do the work they need a lot of money. What will they do for the money? இவங்க நிறைய ஒர்க் பண்ணுறாங்க, இதுக்கு நிறைய மணி தேவை. இவங்களுக்கு எப்படி கிடைக்கும் மணி? Dad, our central and state government provide money to the panchayat. We pay tax to the panchayat. Panchayat use this money for the development of the village. பஞ்சாயத்து ரன் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? டேக்ஸ் பே பண்ணுவாங்க, வரி பே பண்ணுவாங்க. அதை கலெக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கே என்ன பண்ணுவாங்க? நம்மளுக்கு தேவையான ஃபெசிலிட்டிஸ் செய்கிறதுக்கு அந்த மணியை யூஸ் பண்ணிக்கிடுவாங்க. ஓகே. கலெக்டிங் டேக்ஸ் இஸ் an obligatory function of panchayat. வாங்கக்கூடிய வரியை வச்சு அத்தியாவசியமான தேவைகளையும் செய்கிறாங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, they do some discretionary function to such. obligatory ஃபங்க்ஷனை தவிர்த்து டிஸ்க்ரிஷனரி ஃபங்க்ஷனையும் பண்ணுறாங்க. நம்மளுக்கு தேவையான வசதிகளையும் பண்ணித்தராங்க. பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒன், பிளான்டிங் ட்ரீஸ் இன் எய்தர் சைட் ஆஃப் ரோட். ரெண்டு சைட்லேயும் பிளான்டிங் பண்ணுறது. செகண்ட் ஒன், செட்டிங் அப் அண்டு மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் மார்க்கெட். பப்ளிக்கில் இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட்டை நல்லா மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது. செட்டிங் அப் ஆஃப் கார்டன்ஸ். ஃபோர்த் ஒன், எஸ்டாப்ளிஷ் த பேசஞ்சர்ஸ் லாட்ஜிங். ஃபிஃப்த் ஒன், செட்டிங் அப் அண்டு மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் பிளே கிரவுண்ட். சிக்ஸ்த் ஒன், constructing library. 7, establishing the centers for informal and adult education, organizing festivals in village. Last one, maintaining the cleanliness of village. இந்த மாதிரி டிஸ்க்ரிஷனரி ஃபங்க்ஷன்ஸையும் பண்ணுறாங்க. அவங்க விருப்பமாக சில ஃபங்க்ஷன்ஸையும் நம்மளுக்கு முன் வந்து செஞ்சு தராங்க. என்ன மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இப்போ பார்த்தோம்? நமக்கு பிளான்ட்டு ரெண்டு சைடும், ரோட் சைட்ஸ் ரெண்டுமே பிளான்ட் பண்ணுவாங்க, பிளான்டிங் பண்ணுறாங்க பிளான்ட்ஸை. பப்ளிக் மார்க்கெட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க, கார்டன்ஸ் மேக் பண்ணுறாங்க, லைப்ரரிஸ், இந்த மாதிரி வில்லேஜ் ஃபெஸ்டிவல்ஸை வந்து நடத்தி கொடுக்குறது. அதே மாதிரி வில்லேஜ் வந்து கிளன்னிங்காக இருக்கிறதா அப்படின்றத மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுற இந்த மாதிரி டிஸ்க்ரிஷனரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே
இந்த பஞ்சாயத்து என்ன பண்ணுறாங்க, அடிஷ்னல் ஃபங்க்ஷனாக பண்ணுறாங்க. இப்போ பாருங்கள், டேக்ஸ் என்னென்ன மாதிரி டேக்ஸ்லாம் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, டேக்ஸ் ஃபார் ட்ரிங்கிங் வாட்டருக்கு நம்ம டேக்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். யாருக்கு, பஞ்சாயத்துக்கு. ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ், சொத்து வரி பண்ணுறோம். அடுத்து ப்ரொஃபஷ்னலி டேக்ஸ், அதுக்கடுத்து தொழிலுக்கான ஒரு வரி கட்டுறோம். ஹவுஸ்ஹோல்ட் டேக்ஸ், வீட்டு வரி கட்டுறோம். இந்த மாதிரி வரிகளெல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு அவங்க நம்மளுக்கு இந்த டிஸ்கிரிஷனரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி வரிகளெல்லாம் வச்சுட்டு தான் நம்மளுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க. பாருங்கள், அவார்ட்ஸ் ஆர் given டு பெஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் பஞ்சாயத். நல்ல பஞ்சாயத்துக்கு அவார்டும் என்னது கிடச்சிருக்கு. அது என்ன பஞ்சாயத்துன்னு பாருங்கள். அண்ட் அட்மைரிங் த வில்லேஜ், அப்படிப்பட்ட வில்லேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், 850 houses were built free of cost for the people in ஓடந்தூரை பஞ்சாயத் இன் கோயமுத்தூர். அதாவது கோயமுத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஓடந்தூரை அப்படின்ட்டு இருக்கக்கூடிய பஞ்சாயத்து வந்து என்ன பண்ணியிருக்குன்னா 850 ஃப்ரீ ஹவுசஸ் என்ன செஞ்சுருக்காங்க, பில்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால தான் அதை அண்ட் அட்மையர் வில்லேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தேர் பஞ்சாயத் அட்டைன் த லெவல் ஆஃப் செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி டு ப்ரொவைட் த பேசிக் ஃபெசிலிட்டிஸ். அவங்களுக்கு தேவையான அடிப்படைகள் எல்லாத்தையுமே கொடுத்தக்கூடிய ஒரு பஞ்சாயத்தை பெஸ்ட் பஞ்சாயத்தாக சொல்ல வர்றாங்க. அதனால அவங்களுக்கு அவார்டு கொடுத்து கௌரவிச்சிருக்காங்க. என்ன அவார்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, தீஸ் வில்லேஜ் காட் த ஃபாலோயிங் த அவார்ட்ஸ். என்னென்ன அவார்டை பெற்றிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாருங்கள், நிர்மல் புஷ்கர் அவார்டு அப்படின்ற அவார்டையும், செகண்ட் ஒன் பாரத் ரத்னா ராஜீவ் காந்தி என்விரான்மெண்ட் அவார்டு. இந்த 2 அவார்டையும் இந்த ஓடந்துரை பஞ்சாயத்து என்ன செஞ்சுருக்கு, வாங்கியிருக்கு. உடனே இனியன் கேட்குறாங்க, டேட் will you go to the கிராம சபா மீட்டிங் which will be held tomorrow? நம்முடைய லெசனே எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு, தண்டோரா அனௌன்ஸ்மெண்ட் மூலமாக தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, ஃபஸ்ட்டு அதோடைய கான்செப்டே என்னது, தண்டோரா கிராம சபா மீட்டிங் தான். அதோடைய கான்செப்டே என்னது, கிராம சபா மீட்டிங் தான். ஸோ எண்ட் ஆஃப் த லெசனுக்கு வந்தாச்சு. இனியன்னு சொல்கிறாங்க, கிராம சபா மீட்டிங் போகிறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாப்புல. அதுக்கு டேட், ஷியோர் ஐ வில் கோ. இட் இஸ் ஏ இம்பார்ட்டன்ட் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் த கிராம சபா மீட்டிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் த வில்லேஜ் டெவலப்மெண்ட் பிளான்ஸ் அண்ட் டு டேக் ஏ ரெமடிஸ் மெஷர்ஸ். கண்டிப்பாக போகணும். ஏன்னா கிராம சபா மீட்டிங்கில் நம்ம வில்லேஜ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கான பிளான்ஸை பற்றி, அதோடைய தீர்வுகளை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். கண்டிப்பாக போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல. ஓகேவா? ஓகே, தெரிஞ்சுக்கங்க. லெட்டஸ் நோவில் பாருங்கள், எ கிராம சபா இஸ் த ரூட் ஆஃப் டெமோக்ரஸி. நம்முடைய மக்களாட்சியில் கிராம சபா அப்படின்றதான் ஒரு ரூட்டாக சொல்ல வராங்க. இந்த கிராம சபா மீட்டிங் எப்பப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், கிராம சபா மீட்டிங் மஸ்ட் பி ஹெல்ட் அட்லீஸ்ட் 4 times a year. கிராம சபா மீட்டிங் குறைஞ்சது 4 முறையாவது நடக்கணும் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எப்பப்போன்னு பாருங்கள், பெஸ்ட் ஒகேஷனாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். என்னென்னு பாருங்கள், மீட்டிங் மஸ்ட் பி கண்டக்டட் ஆன் ஃபாலோயிங் த டேட்ஸ்: 26 January, 1st May, 15th August, 2nd October. இந்த மாதிரி 4 இம்பார்ட்டன்ட் டேஸில் என்ன நடக்கும், கிராம சபா மீட்டிங் நடக்கும். டியூட்டிஸ் ஆஃப் கிராம சபா. இந்த கிராம சபாவுடைய டியூட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பிளானிங் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிங் வில்லேஜ் டெவலப்மெண்டல் ப்ரோக்ராம். செகண்ட், வெரிஃபைங் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் வில்லேஜ் ஃபண்ட்ஸ். Third, planning to rectify the grievances of the people. என்ன பண்ணுறாங்க, மக்களோட குறைகளை தீர்த்து வைக்கிறாங்க. நம்ம வில்லேஜுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபண்டை வச்சு வரவு செலவை என்ன பண்ணுறாங்க, டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க.
அதே மாதிரி வில்லேஜ் ப்ரோக்ராம்ஸ் என்ன அப்படின்றத பிளான் பண்ணுறாங்க. எப்படி நம்ம வில்லேஜை டெவலப்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு பிளானிங் எடுப்பாங்க இந்த கிராம சபா மீட்டிங்கில். இப்போ வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தை பற்றி பார்த்தோம். டவுன் பஞ்சாயத்துனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தேர் ஆர் த சேம் ஆஸ் வில்லேஜ் பஞ்சாயத் இன் த டவுன்ஸ். வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து மாதிரி தான் டவுனில் இருக்கும். Here the population ranges between 5,000 to 30,000. ஆனால் இங்கே பாப்புலேஷன் மட்டும் டிஃபர் ஆகும். 5,000லேருந்து 30,000 வரைக்கும் இருக்கும். The members of the town panchayat are elected in the same way as the village panchayat. எப்படி வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தில் எலெக்ட் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி தான் டவுன் பஞ்சாயத்துலையுமே எலெக்ட் பண்ணுவாங்க. Their tenure is 5 years. இதுலேயும் ஆண்டுனது 5 வருஷம்தான் அவங்களுடைய ஆட்சி பதவி. They fulfill the basic requirements of the people of the town. இந்த டவுனில் இருக்கவங்களுடைய பேசிக் ஃபெசிலிட்டிஸையும் இந்த டவுன் பஞ்சாயத்து என்ன செய்யும், அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணும். ஓகேவா? வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து மாதிரியே தான் டவுன் பஞ்சாயத்தும். ஓகேவா? ஓகே. இப்போ பஞ்சாயத்து அப்படின்ற லெசன் மூலமாக பஞ்சாயத்து நம்மளுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்லாம் நம்மளுக்கு பண்ணுது, இதை யார் மெம்பர்ஸாக இருக்கிறாங்க, இந்த மெம்பர்ஸை எப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம், அவங்களுடைய டென்யூர் அவங்களுடைய பதவிக்காலம் 5 years, இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஓகே, இது பேஸ்டாக இருக்கக்கூடிய எக்ஸசைஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணி மிஸ்ஸுக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்.